नमस्कार प्रेस लॉर्ड आप देखुं डीकेपीएम ओडिया यूट्यूब चैनल। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम प्रभुंकर साहाय्य प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा प्रभु आम मान को समय देले सुजोग देले तांकर वाक्य माध्यम दे कथा हेबा निमंते आज प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा आज आम गोटे टॉपिक नहीं कि आम माने आलोचना करिवा। प्रभु आम मान को समय पर समय देले सुजोग पर सुजोग देले जेहेतु तांकर निकटवर्ती है आम मन परिवर्तन करी से अनंत स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा निमंते। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आलोचनार प्रसंग है सदा प्रभु vs सादा प्रभु। तो यही प्रसंग मु कहीं रखी आपण वीडियो देखिले जानी पारिबे कि सदा प्रभु किए आउ सादा प्रभु किए कहा को बेसी लोक मानती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने तेरे समय को नष्ट न करी चलतु आज भिडियोटी को आरंभ करिबा। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एकमात्र सत्य ईश्वर आम मानक परमेश्वर अछंती आउ ता तले सादा प्रभु अछंती। बाइबल रु मु आपणंकु रेफरेंस देखै कहबी आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जमारो स्किप करंतु नाही। होई पारे वीडियो टिके लंबा मध्य हेई पारे 10 रु 15 मिनिट मात्र संपूर्ण विवरण मु आपण मानकु जणाइबी। ए विषय नै बाइबल कोन परामर्श दिए आउ बाइबल कौन शिक्षा दिए आमको। अनेक लोग बुझी पारि नाहंती सदा प्रभु को छाड़ी जे कि स्वर्ग मर्त्य को निर्माण करिसंती से सृष्टिकर्ता को छाड़ी अनेक लोक सादा प्रभु पछरे चली जाउछंती किंतु से माने जानी नाहंती ए सादा प्रभु काहीं रे निर्माण आउ काहीं रे गड़ा जाई अछि। जानिथिले मध्य शैतान से मानकर बुद्धि को बंद करी अछि बांधी देई अछि। सत्य परमेश्वर किए ताहा जानिबा निमंते शैतान देउ नाही। तेणु करी से माने अंध होइके अछंती अंधकार रे अछंती। तबे चलंतु आमे बेसी बकबक करिबा नाही वाक्य को आम माने आलोचना करिबा। देखंतु गीत संहिता 115 पर्व 2 रु 3 पद एठार ए प्रकार लेखा अछि। एबे सेमानंकर परमेश्वर कहांती एहा अन्य देशीय माने काहे की कहिबे मात्र आम मानक परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती जहाँ ताहांकर इच्छा ताहा से करि अछंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने बाइबल रे आम माने देखिबाको पाउछु जेहेतु आम मानकर परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती आउ से जहाँ ताहांकर इच्छा ताहा से करि अछंती। एपरि कोनोसी विषय मनुष्य निमंते रखी नांती जोटा कि से करि नाही बोलिबा विषय आपण को तो परमेश्वर जे परमेश्वर जगत को सृष्टि कले मानव को सृष्टि कले मानवर मंगल विषय को कोटा एपर्यंत सृष्टि करि नांती आपण कमेंट जणांतु। सबु तो करि अछंती। मनुष्य को सूर्य दरकार थिला आलोक देवा निमंते सूर्य कले रात्रि रे मध्य चंद्र को निर्माण कले आलोक देवा निमंते तारा नक्षत्र गण निर्माण कले आलोक देवा निमंते। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मनुष्यर आउ कौन एमिति बाकी अछि जोटा कि परमेश्वर सृष्टि करि नाही आपण कहंतु। सबु तो निर्माण करिसंती मनुष्य को जहाँ आवश्यक अछि ताहा सबु निर्माण करिसंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने स्रष्टा को न जानी लोक माने सृष्टि उपरे धाई बुलुछंती किंतु सेही सृष्टि को मध्य सेही स्रष्टा से परमेश्वर निर्माण करिसंती बोली जानी नाहंती। तबे देखंतु सादा प्रभु कहबार पछरे मोर कौनसी उद्देश्य नाही। मु कौनसी धर्म को नीचा देखाइबा किंबा कौनसी भगवान को नीचा देखाइबा मात्र जोटा सत
ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। 4 ଆଉ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାସିକା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଓ ବା କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ୍ଠ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ପାଦ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଆଉ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ବୁଝିପାରିବନି। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଚାଲିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ସେ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଯାହା କଲ ତ କଲ, ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ତାକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛ। କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ମାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି, ପାଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ କେତେ କଲର ମାରୁଛ ଆଉ କେତେ କ'ଣ କରୁଛ, ତାପରେ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଗାଁର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତ, ଗାଁର ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତ, କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇ ପଇସା କେତେ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ, କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ମାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ପରିଶେଷରେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ତ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ପଇସା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଭସାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ପଇସାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ତା ପଛରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାପରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ତ ଠିକ୍ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ପଇସାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଅଛି ଜିସାୟ 46 ପର୍ବ 3-7 ପଦ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ଉଦର ସ୍ଥାୟୀ ହେବାଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ବହା ଯାଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବହା ଯାଇଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ ଓ ପୋକ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହିବା। ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ବହିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ବହିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତୁମେମାନେ ଆମକୁ କାହାର ସଦୃଶ ଓ ସମାନ କରିବ ଓ କାହାର ସଙ୍ଗେ ଆମର ଉପମା ଦେଲେ ଆମେମାନେ ସମାନ ହେବା। ସେମାନେ ତୋଡ଼ାରୁ ସୁନା ଢାଳନ୍ତି ଓ ନିକ୍ତିରେ ରୂପା ତୋଳନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁନାରିକି ମୂଲ ଲଗାନ୍ତି ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରେ। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ବୋହି
ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି ତହିଁରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କେହି ତାହାକୁ ଡାକିଲେ ହେଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱର କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ? ସିଏ ଯେଉଁଟାକି କାଠରେ ଶିଳ୍ପକାରୀମାନେ ସେମାନେ କାଠକୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ। ଆଉ ରୂପାରେ ସୁନାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ବେଟର ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିପାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିପାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଇଏ ମୋର ଭଗବାନ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହିଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାଠାରୁ ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବା କଥା। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମାନିବା କଥା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି କାଠରେ ଶିଳ୍ପକାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ 9 ପଦରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲିକି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେଇଟା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କେମିତି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲିକି ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷା ଲାଗିଲା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଥରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣି ଦେଲେ। ସେଇ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବ? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଅଛି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ
कहतु। मोर कमेंट बॉक्स सदाबेले खोला थिबो ऑन थिबो मु केबे ऑफ करिवि नाही जेहेतु जेउ माने कमेंट करबार अछि से माने कमेंट करि पारिबे शिखिबा अनुसार कमेंट करंतु जो पर्यंत आपन शिखि अछंते जोटा मु शिखि नाही सेटा आपण मते शेयर करतु मु आपनकर द्वारा मध्य मु शिखिबि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने देखायबा एक नेक्स्ट वीडियो रे सेते बेले पर्यंत प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू ऑल।